All right. In the last class, we have studied the up to plasma arc welding, its advantage, disadvantage, and welding. And today we are going to start with atomic hydrogen welding. And I'm hoping that welding will be done today if we can move faster. Anyway, the atomic hydrogen welding, it's a different kind of welding. The welding that you have seen previously in the so far, it's a kind of different. If you look at the diagram, you'll see that it has two electrode, one electrode in here and another one is here. Okay, two electrode, both of the electrode has the facility to pass hydrogen through the channel. Okay, both of the electron supplies hydrogen through this channel, and the electrode, both of the electrode are non-consumable and tungsten electrode. So either positive, negative, or positive, negative, whatever we consider. Okay, it doesn't matter. So we need to produce the arc by torching these two electrode, and we get an arc from there. Okay, and that arc has two functions. Arc generates temperature about 2800 degrees Celsius temperature is developed in the arc. When hydrogen passes through that arc, okay, hydrogen H2, when passes through that arc, it actually dissociates, okay, dissociates into hydrogen ion. Okay, and due to that dissociation, after when that hydrogen passes through the arc and reaches at certain point, they again recombines. That means they produces H2. This H ion again combines together and produces H2, and this causes excessive temperature, which is about 3000 to 3400 degrees Celsius. Okay, and also another benefit of this is that when hydrogen is in this region, the welding zone is protected from atmospheric oxygen. Okay, স্যার ডিসোসিয়েশন নাকি একটা বললেন স্যার, বুঝতে পারলাম না। dissociation means the hydrogen যে মলিকুলটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি ডিসোসিয়েট হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে। That means almost kind of plasma, right? When the plasma gas passes through the arc, they produces plasma. In this case, it produces hydrogen. Okay, and that hydrogen again gets combined to produce H2O. And during that when this hydrogen actually combines, they produces extra heat, and that causes the temperature to raise between 3000 to 3400 degrees Celsius. স্যার আরেকবার একটু বলবেন ওই দুই দিক থেকে যে হাইড্রোজেন গ্যাস সাপ্লাই দেওয়া হইতেছে ওইখান থেকে স্যার? দুই দিক থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস সাপ্লাই দেওয়া হচ্ছে, এটা কি বুঝতে পারতেছো তুমি? যে ইলেকট্রোডের পাশে আমরা এর আগে ওয়েল্ডিং গুলোতেও দেখেছিলাম যে একটা চ্যানেল থাকে, সেই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা হাইড্রোজেন গ্যাস পাস করি। ওকে, কারণ এই দুইটা ইলেকট্রোডের মাঝখানে যখন আর্ক ডেভেলপ হয়, ঠিক আছে, আর্ক ডেভেলপ হলে এই হাইড্রোজেন যে মলিকুল গুলো আছে তারা হচ্ছে এই আর্কের মধ্য দিয়ে পাস করার ফলে যেটা হয় যে আর্কের টেম্পারেচার যেহেতু 2800 ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই হাই টেম্পারেচারের কারণে এই হাইড্রোজেন মলিকুলগুলো ডিসোসিয়েট হয়ে গিয়ে হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয়। ঠিক আছে, তারপরে যখন আর্ক থেকে কিছুটা দূরে তারা মুভ করে, তখন হচ্ছে আবার তারা হচ্ছে হাইড্রোজেন অ্যাটম তৈরি করে। মানে হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে একবার তারা আয়নে পরিণত হয়, তখন হলো অনেক অনেক হিট ডেভেলপ হয় ওইখানে, মানে অনেক হিট ক্রিয়েট হয় না, মানে টেম্পারেচার আর কি, টেম্পারেচার ইনক্রিজ হয় ওইখানে যখন হাইড্রোজেন আয়নে পরিণত হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে আয়নে পরিণত হয় তখন কোনো টেম্পারেচার ডেভেলপ হয় না। আয়নটা যখন আবার কম্বাইন হয়ে যায়, হয়ে হাইড্রোজেন মলিকুল তৈরি করে, হ্যাঁ, তখন হচ্ছে এক্সট্রা হিটটা জেনারেট করে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, জি স্যার, বুঝতেছি। এই দুইজন মনে হয় কোশ্চেন করেছিলা। তাকিয়ে শুনতে পাচ্ছ না তুমি? স্যার হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে একটু আস্তে হয়ে যায়। এটা নেট প্রবলেমের কারণে এটা হয়। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ হতে পারে। ওকে, স্যার O2 এর যে আবরণটার কথা বললেন ওইটা কি স্যার? O2 এর আবরণ না, হাইড্রোজেন, এই পুরো রিজিয়নটাতে হাইড্রোজেন আছে না, হাইড্রোজেন গ্যাস। জি স্যার।
থাকার কারণে এই অক্সিজেন আর এখানে আসতে পারে না। ও আচ্ছা, মানে মানে ওইখানে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারতেছে না সেইটা। এনভায়রনমেন্টটাকে প্রোটেক্ট করতেছে। আর থার্ড হ্যাঁ মেটাল হ্যাঁ। যদি ইউজ করার প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে থার্ড মেটাল ইউজ করা সম্ভব। হ্যাঁ, এই ওয়েল্ডিং এর যে ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে হচ্ছে হাই হিট কনসেন্ট্রেশন, শিল্ডিং অফ দ্য এনভায়রনমেন্ট, ইউনিফর্ম স্ট্রং ডাক্ট ওয়েল্ডিং ইজ ফাউন্ড, that's the internal property of the welding, and mostly used for die repair and heat resistant alloy welding করার জন্য মোস্টলি। স্যার ডাকটাইল ওয়েল্ডিং বলতে কি বোঝাচ্ছে? ডাকটাইল বুঝি নাই। ডাকটাইল ওয়েল্ডিং 3 নাম্বারটা স্যার। ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি না, গ্লাস হচ্ছে খুবই ব্রিটল আর প্লাস্টিক হচ্ছে ডাকটাইল, যেটাকে সহজে বেন্ড করা যায়। ঠিক আছে, ডাকটিলিটি ইন্ট্রোডিউস করে। বুঝতে পারছো? জি স্যার। নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য ইলেকট্রো স্ল্যাগ অর স্যার ডাই রিপেয়ারটা কেন প্রয়োজন স্যার? ডাই অনেক সময় হাই টেম্পারেচারের কারণে বা অনেক সময় সার্ভিসিং এ যখন থাকে তোমার হাই টেম্পারেচার কিংবা হচ্ছে কুলিং যদি প্রপারলি না হয় তাহলে তার মধ্যে হচ্ছে ক্র্যাক ডেভেলপ করে। ওকে, ওই ক্র্যাক গুলো রিপেয়ার করার জন্য এই ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে ক্র্যাক রিপেয়ার করা সম্ভব। জি স্যার। Okay, the next one is the electro slag or electro gas welding. So far আমরা যে ওয়েল্ডিং গুলো দেখেছি এগুলো সাধারণত প্লেটের থিকনেস মেবি 10-20 মিলিমিটার পর্যন্ত হয়তো ওয়েল্ডিং করা সম্ভব। ঠিক আছে, যদি মোর দ্যান দ্যাট হয়, অর্থাৎ ইভেন ফর এ joint like this, if it is more than 10 millimeter thickness, you need to prepare the edges, edge preparation করতে হয়। প্লাস হচ্ছে যে এখানে তোমাদেরকে আবার একটা পাসে তুমি ওয়েল্ডিংটা করতে পারবে না, মাল্টি পাসের প্রয়োজন হতে পারে। ঠিক আছে, মানে একবার ওয়েল্ডিং করে গেলেই যে পুরো অংশটা, প্রথমবার ওয়েল্ডিং করে হয়তো এতটুকু অংশ ফিল আপ করলা, তারপরবার ওয়েল্ডিং করে বাকি অংশটুকু ফিল আপ করলা, তারপরে বার করে আর একটু ফিল আপ করলা, এভাবে 3-4টা পাস, এটাকে বলা হয় ওয়েল্ডিং পাস। ঠিক আছে, এটা যেমন হচ্ছে 1-2-3 3 পাস ওয়েল্ডিং, অর্থাৎ 3টা পাসের মাধ্যমে ওয়েল্ডিংটা করতে হয় থিক মেটালের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এখন যদি আমি এই যে 3টা পাস দিতে হচ্ছে আমাকে, 3টা পাস দেওয়ার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। এক নাম্বার হচ্ছে প্রথম পাস দেওয়ার পর এর উপরে তো স্ল্যাগের লেয়ার পড়ে যাবে। ঠিক আছে, স্ল্যাগের লেয়ারটা রিমুভ করতে হবে আমাকে, ক্লিন করতে হবে, তারপর আবার সেকেন্ড পাস আমাকে দিতে হবে। সেকেন্ড পাসের উপরেও একই কেস ঘটবে। ঠিক আছে, তো এটা অনেক টাইম কনজিউমিং এবং হচ্ছে এখানে there is a chance to have impurities in the bonded region. Okay, and that is why the electroslag welding, the evolution of electroslag welding occurred. And in that case what happens is that for the thick plates there are multiple electrodes are used together. Okay, these are the multiple electrodes, electrode wires are used together, and the consumable guides, that means consumable guide means the coating of the electrode. Actually these are not consumable guides, actually coating. Okay, sometimes this coating actually melts and also act as a guide for the wire. Okay, and runoff tap for this kind of welding, what happens is that these two plates are being welded. Okay, then 2 plates are kept at a certain distance, and then the electrodes are from the bottom surface. You have to protect the bottom surface so that the molten material does not get out of the system, and you need to use the retaining shoes to protect that environment. It's kind of a casting. Okay, kind of a casting. The joint is protected using this retaining shoes. A retaining shoe, since the retaining shoe moves upward, it is cooled, either water cooled or air cooled. Okay, most of the cases it is water cooled, which is very efficient in terms of cooling. So how this welding occurs actually? If you look at this, if I draw a simple 2D diagram, let's say these are 2 plates we need to join, and electrodes are present from here, 1 electrode, 2 electrode, like 4 electrodes are present in here. There's a backup plate at the bottom. Okay, when the arc is initiated in here, when the electricity is initiated, the arc will generate, and arc will melt this material. At the same time, the arc will melt this material, and these electrodes will melt,
and this region will be filled, and similarly by subsequent melting, this region will be filled gradually. Okay, and the thing is that the electrode coating, which is a flux, actually prevents the environment on the top, and as the welding progresses from bottom to the top, that flux actually accumulates on the top. When the welding is in here, then flux thickness may be very small. When the welding is completed up to this point, then flux thickness will increase, and up to here, then flux thickness will increase more. Okay, and since the flux density, the slag density is very small compared to the metal, that's why this flux actually floats on the top. Okay, and the welding propagates from bottom to the top, and at the same time, this plate also moves from bottom to the top for the protection. Okay, it's not like fixed. This plate is not fixed, because if the total height of this plate is like 20 meter, then using a 20-meter backup plate is not wise. Instead, we can use like a 1 meter plate as a backup, and as the welding progresses from bottom to the top, then this backup plate or retaining shoes will also move from bottom to the top with the welding. Okay, so this is the electroslag welding, and it is used for large or heavy structures with larger thickness and to be welded. Okay, any question? Okay, so the next one is friction welding. This is very simple. I think you will understand if you look at the images. Say for image A, the two plates to be joined. Okay, that's the workpiece 1 and workpiece 2 is kept together. Okay, like for example, if I put them like this, the two workpieces placed together, and the tool shoulder will be here. This is the tool. Okay, when this tool rotates and a force is applied from the top, a pressure is applied from the top, and at the same time this tool is rotating, then what will happen is that due to the friction between the base metal and the tool, there will be enormous amount of heat will be generated at the joint. Okay, and that joint, the metal on that joint will be melt, and when this propagates on the right side, then this molten metal will be solidified in these regions. Okay, and that's how we do the friction welding. Did you understand it? তোমরা কি বুঝতে পারছো? স্যার আরেকবার একটু বললে ভালো হয় স্যার। আরেকবার বলতে হবে। দুটো প্লেটকে আমরা পাশাপাশি রাখতেছি, ঠিক আছে? ইনিশিয়ালি এই দুটো প্লেট এরকম অবস্থায় ছিল। হ্যাঁ বলো স্যার, এই গ্লাসের মতো ওইটা কি? এটা কি প্রোফাইল প্রব? হ্যাঁ স্যার, প্রোফাইল প্রব এই গ্লাসের মতো দেখায় যে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা প্রোফাইল প্রোব কথা বলছি, এটা সব জায়গাতেই আছে। দেখো এখানেও আছে, এটা প্রোফাইল প্রোব আছে। এটা কি স্যার? দাঁড়াও, এটা আমি দেখেছিলাম জন্য, তো ইনসাইডে আছে, কেন ইনসাইডে থাকার কথা না। আচ্ছা, I'll look at that and I'll tell you that about that later. এখন যেটা হচ্ছে যে এখানে দুটো প্লেট যখন পাশাপাশি রেখে আমরা হচ্ছে একটা এক্সটার্নাল ম্যাটেরিয়াল, এটা কিন্তু হচ্ছে হাই হিট রেজিস্ট্যান্স ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি আছে, টুল শোল্ডার। এটাকে যখন হচ্ছে আমরা এখানে রোটেট করাবো এবং একই সাথে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব, তখন ফ্রিকশনের কারণে এই জয়েন্টের যে বেস মেটাল থাকবে, এই এটা কি প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং এর ক্যাটাগরিতে পড়ে? এটা হ্যাঁ, এটা প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং, অবশ্যই প্লাস্টিক ওয়েল্ডিং। ফ্রিকশন পুরোপুরি মেল্ট হয়ে যায় না, প্লাস্টিক স্টেটে যায় ম্যাটেরিয়াল গিয়ে জয়েন্ট ক্রিয়েট করে। এটা যখন রাইট সাইডে মুভ করবে,
এটা হচ্ছে এই সাইডের অংশটুকুকে ইয়ে করবে। আর এখানে যে প্রোফাইল প্রোবের কথা যেটা ও বলতেছে, প্রোফাইল প্রোব হচ্ছে যদি হচ্ছে তোমার মেটালের যে ইয়াটা তোমার, এটা হচ্ছে তোমার দুইটা মেটাল আমরা ইয়া করতেছি পাশাপাশি, তাই না? এরকম পাশাপাশি হচ্ছে দুইটা মেটাল যদি পারফেক্টলি প্লেস করা থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রোবটা না হলেও চলবে। বাট যদি এখানে এরকম কিছু থাকে, মানে এইভাবে এস প্রিপারেশন করা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্রোবটা ইউজ করলে আরো বেটার হিট পাওয়া সম্ভব। ঠিক আছে, এই কারণে সম্ভবত প্রোবটাকে এখানে ইউজ করা হয়। এক্ষেত্রেও সিমিলার, দুটো ওয়ার্কপিসকে একসাথে জয়েন করার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে রোটেশন প্লাস হচ্ছে ফোর্স এই দুটো অ্যাপ্লাই করে আমরা এখানে হচ্ছে জয়েন করতে পারি। স্যার বলো। ফ্রিকশনের কারণে টুল শোল্ডার যেটা ওটা তো ক্ষয় হবে তাই না? তাহলে টুল শোল্ডারটা ক্ষয় হবে না, টুল শোল্ডার হচ্ছে সেরকমই হিট রেজিস্ট্যান্স ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি এবং হচ্ছে এটাকে অনেকটা খুবই হার্ড এন্ড স্টিল। ঠিক আছে, হার্ড এন্ড কার্বাইড স্টিল। এটার মধ্যে এটা হিট জেনারেশন করবে, কিন্তু বেস মেটালের তুলনায় মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচারের তুলনায় এটা মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার অনেক হাই। At the same time, the surface is very hard compared to the base metal. That's why it will not be affected by the heat. Okay. জি স্যার। Similar case for this one. And this স্যার one তাড়াতাড়ি স্যার প্রসেসটা কি আসলে মেইনলি এখানে? processটা কি মানে? মানে প্রসেসটা আর কি, যে এই ওয়েল্ডিং এর যে এটা মানে এই মানে কি জাস্ট রোটেশন করবে এটাই, এর মাধ্যমে ওয়েল্ডিং হয়ে যাবে? হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা যে রোটেট করবে, ফ্রিকশন যখন হবে, তুমি তোমার দুইটা হাত যখন শীতের সময় ঘষো তখন কি তোমার হাতের মধ্যে হিট জেনারেট হয় না? জি স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। যদি এক্সটেনসিভ হয় তাহলে তোমার হাত পুড়ে যাবে না? জি স্যার। ওই একই ঘটনা ঘটে এখানে। ঠিক আছে, আর এক্ষেত্রে 3 নাম্বার যেটা দেখানো হচ্ছে সি নাম্বারে, সেটা হচ্ছে যে অসিলেশন মোশন। ঠিক আছে, এই দুইটা ম্যাটেরিয়াল যখন হাতের যে মোশনটা আমরা ইউজ করি, একই সাথে প্রেসার অ্যান্ড অসিলেশন। ঠিক আছে, যে হিট জেনারেট হয়, এই হিট জেনারেশনের ফলে ম্যাটেরিয়াল প্লাস্টিক স্টেটে চলে যাবে এবং কিছু ম্যাটেরিয়াল দেখা যায় যে বাইরের দিকে বের হয়ে আসে। ঠিক আছে, বাইরের দিকে বের আসা হওয়াটাকে আমরা বলতেছি ফ্লাশ, যেটা হচ্ছে আমরা ফ্লাশ ওয়েল্ডিং এও কিন্তু দেখেছিলাম যে যখন প্রেসারের কারণে মেটাল প্লাস্টিক স্টেটে যাওয়ার পর সে কি করে, দুই দিকে ইয়ে হয়ে যায় না, এরকম বালজিং হয়ে যায় না, ফুলে যায় এই অংশটুকুতে। happens here and also here, just different mechanism. Okay, জয়েন করার জন্য এক একটা ক্ষেত্রে এক এক রকম মেকানিজম, বাট দ্য মেইন প্রিন্সিপাল যেটা সেটা হচ্ছে যে ইউটিলাইজেশন অফ ফ্রিকশন টু জেনারেট হিট ফর জয়নিং দ্য ম্যাটেরিয়াল। সাম প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল যদি আমরা দেখতে চাই, সেক্ষেত্রে অনেকটা হচ্ছে লেদ মেশিনের মধ্যে মনে করো দুই পাশে দুইটা পার্ট আছে, দুটো পার্ট জয়েন করতে চাচ্ছি, আমরা হচ্ছে টেইল স্ট্রোক দিয়ে প্রেসারাইজ করতেছি এবং এদিকে এটাকে যদি আমার টুল হয়, এই টুলটা রোটেট করতেছে। ঠিক আছে, রোটেট করে এক্ষেত্রে কিন্তু টুল হতে হবে নট নেসেসারি। এই ধরনের কেসে যে আমরা যদি এটা দেখি, এইটা কিংবা হচ্ছে এটা দেখি, সেক্ষেত্রে আলাদা টুল আমাদের লাগতেছে না। যেমন 1 নম্বর 2 নম্বরে আমাদের আলাদা টুল লাগতেছে, বাট এক্ষেত্রে আলাদা টুল না, দুইটাই ওয়ার্কপিস, দুইটা জয়েন করতে চাচ্ছি এবং ওয়ার্কপিস দুইটার মধ্যেই আমি হিট জেনারেট করতেছি। একইভাবে এখানেও তাই হচ্ছে যে এটাও ওয়ার্কপিস, এটাও ওয়ার্কপিস, এই দুইটা আমি জয়েন করতে চাচ্ছি। সেক্ষেত্রে আমি কি করব, যে একটা পার্ট হচ্ছে আমি লেদ চাকের সাথে অ্যাটাচ করে নিব, আর একটা হচ্ছে টেইল স্ট্রোকের সাথে। টেইল স্ট্রোক দিয়ে আমি এদিকে প্রেসারাইজ করব এবং লেদ মেশিন যদি অন করি, এটা রোটেট করা শুরু করবে। ঠিক আছে, এটা রোটেট করা শুরু করবে। এটা যখন প্রেসারাইজ দেব, সাথে সাথে এখানে হিট জেনারেট হবে এবং হচ্ছে এটা ওয়েল্ডিং। এর মধ্যে স্যার লেদ মেশিন দিয়ে ওয়েল্ডিং করা হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই করা হয়। তুমি যদি এই পার্টগুলো দেখো এখানে বুঝতে পারবা যে এই পার্টগুলো সবগুলো জয়েন্ট। যেমন এখানে জয়েন্ট, এটা জয়েন্ট, তারপরে এই জায়গায় জয়েন্ট। ঠিক আছে, পারফেক্টলি অ্যালাইন করা যে জয়েন্ট গুলা, সেগুলো হচ্ছে মানে এখানে যে জয়েন্ট, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের জয়েন্ট কিন্তু হচ্ছে তোমার এই এর মাধ্যমে করা হয়, এই ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে। ঠিক আছে, এখানে একটা, তারপর হচ্ছে তোমার ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে যদি কখনো জয়েন করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে এটাও জয়েন করা সম্ভব ইউজিং দ্য ফ্রিকশন ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, এটা হিউজ অ্যাপ্লিকেশন। বড় কম্পোনেন্টের সাথে একটা ছোট কম্পোনেন্ট তুমি অ্যাটাচ করতে জয়েন করতে যাচ্ছ, ইউ ক্যান ডু দ্যাট। ঠিক আছে, জাস্ট লাইক দিস, একটা প্লেটের মধ্যে এটা ওয়েল্ড করে জয়েন করতে চাচ্ছ। ওকে, there are many different ways. Okay, the next is soldering, brazing and braze welding. এই তিনটা প্রসেস অ্যাকচুয়ালি সেম টাইপের। ঠিক আছে, the only difference হচ্ছে যে হিটিংটা, মানে কত টেম্পারেচারে আমি হিট করব, কি ধরনের ফিলার মেটাল ইউজ করব, এটাই হচ্ছে মেইন ডিফারেন্স। তো আমরা ফার্স্ট হচ্ছে
এক্ষেত্রে হিটিং এর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট, এই তিনটা প্রসেসের ক্ষেত্রেই বেস মেটাল যেটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে, বেস মেটালটা কিন্তু মেল্ট হয় না, ঠিক আছে, বেস মেটাল যা আছে সেই অবস্থাতেই থাকে, অনলি ফিলার মেটালটাকে মেল্ট করা হয়, ঠিক আছে, এবং ফিলার মেটালের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে বেস মেটালের তুলনায় অনেক কম, ঠিক আছে। এই তিনটা প্রসেস একই ধরনের, বাট আমরা একটা একটা করে দেখবো। এক নম্বর হচ্ছে ব্রেজিং। যদি আমরা দেখি, ব্রেজিং ইজ একটা গ্রুপ অফ ওয়েল্ডিং প্রসেস যেটা হচ্ছে নন ফেরাস ফিলার মেটাল ইউজ করে, ঠিক আছে। ফিলার মেটালটা নন ফেরাস, দ্যাট মিনস হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, কপার, লেড, এই ধরনের ফিলার মেটাল ইউজ করা হয়। যে ফিলার মেটালের আবার মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার শুড বি অ্যাবভ 427 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার। যদি 427 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের অ্যাবভ হয় এই ফিলার মেটালের টেম্পারেচার, মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার, তাহলে সেটাকে বলি আমরা, এটাকে বলা হয়, সেটা দিয়ে ব্রেজিং করা হয়, ঠিক আছে। আর যদি 427 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের নিচে মেল্ট হয় কোনো বেস মেটাল, সরি ফিলার মেটাল, তাহলে সেই প্রসেসটাকে আমরা বলা হয় সোল্ডারিং, ঠিক আছে। সোল্ডারিং এবং ব্রেজিং এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে। স্যার আবার একটু বলবেন? এবং ব্রেজিং এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে যে মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার অফ দ্য ফিলার মেটাল ইজ অ্যাবভ 427 ফর ব্রেজিং, ঠিক আছে। আর ফর সোল্ডারিং মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার অফ দ্য ফিলার মেটাল ইজ বিলো 427 ডিগ্রি সেলসিয়াস। This is the basic difference between brazing and soldering. So for brazing, since we are studying brazing, for brazing the melting point temperature of the filler metal is above 427, 427 greater than 427 but less than melting point of metal, base metal. যে বেস মেটাল আমরা জয়েন করতে চাচ্ছি সে বেস মেটালের মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচারের চেয়ে কম হবে এবং 427 এর চেয়ে বেশি হবে, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে বলি ব্রেজিং। আর এক্ষেত্রে ব্রেজিং এর যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে ফিলার মেটাল অ্যাকচুয়ালি ক্যাপিলারি অ্যাকশন, ক্যাপিলারি অ্যাকশন মনে আছে, ফিজিক্সে পড়েছিলাম, মানে খুবই ন্যারো স্পেসের মধ্য দিয়ে ফ্লুইড ফ্লো হওয়ার যে স্যার কৈশিকতা, সেটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপিলারি অ্যাকশন। এই মেটাল অ্যাকচুয়ালি জয়েনের মধ্যে ফ্লো হয় ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে, ঠিক আছে, between the heated but unmelted adjacent overlapping joint or members। আমরা এটা দেখতেছি, ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে এই এদিকে একটা পাইপের সাথে আমরা হচ্ছে এই পাইপটা জয়েন করতে চাচ্ছি, ঠিক আছে, এই পাইপটা আমরা হচ্ছে এই পাইপের সাথে জয়েন করতে চাচ্ছি লাইক দিস। এই হোয়াইট অংশ যেটা আমরা দেখতেছি এখানে, এই হোয়াইট অংশটুকু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে তোমার ব্রেজ মেটাল। ফর এক্সাম্পল এই পাইপটা হচ্ছে স্টিলের, আমরা যদি এই পাইপটাকে হচ্ছে স্টিল কনসিডার করি, ওকে, তাহলে এই যে ফিলার মেটাল, যেটা ফিলার মেটালটা লেটস সে আমি হচ্ছে লেড কনসিডার করলাম, LEAD, লেড কনসিডার যদি আমি করি, এই লেডকে মেল্ট করা হয় এই অংশটুকুতে, আর ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে লেড হচ্ছে এই পুরো জয়েন্টটার মধ্যে স্প্রেড হয়ে যায়, ঠিক আছে। এবং গিভেন দ্যাট যে আমরা শুধু লেডকে মেল্ট করে এখানে ফেলে দিলেই হবে না, এই পুরো সিস্টেমটাকে হিট করতে হবে। পুরো সিস্টেম লেড, সলিড লেডকে আমি এখানে রেখে দিয়ে যদি পুরো সিস্টেমটাকে হিট করি, তাহলে লেড ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে এই ফাইনলি জয়েন্ট, এই জয়েন্টের মধ্যে ট্রাভেল করবে, করে যে জয়েন্ট তৈরি করবে, আপন কুলিং এর পর যে জয়েন্ট তৈরি করবে, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ব্রেজিং জয়েন্ট। এক্ষেত্রে আমরা যদি এই সাইডেরটা দেখি, যে এটা হচ্ছে একটা অটোমোবাইল, কি বলে এটাকে, রেডিয়েটর, তাই না। রেডিয়েটরের যে পাইপগুলো জয়েন করা হয়, জয়েন করার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে নিচের পাইপটার ডায়ামিটার বেশি থাকে, উপরের ডায়ামিটার কম থাকে, এবং এর মাঝখানে যে এই যে রিংটা দেওয়া আছে, এই রিংটা হচ্ছে মনে ফিলার মেটাল, ঠিক আছে। ফিলার মেটাল রিংটা বসানোর পর যখন এই মাধ্যমে হিট করা হয়, তখন ফিলার মেটালটা ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে এই জয়েনের মধ্যে ফ্লো করে। মেথডটাকে আমরা বলি ব্রেজিং। স্যার বেস মেটাল যে মেল্ট হচ্ছে না, এই কারণে স্ট্রেংথের কি প্রভাবটা ফেলবে স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে? ডেফিনেটলি কম হবে। এর ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আছে, ঠিক আছে। তো ব্রেজিং এর অ্যাপ্লিকেশন একরকম, আর শোনা যায় না কিছু, শোনা যাচ্ছে না স্যার, এখন কিছুই শোনা যাচ্ছে না। একটু আগে শোনা যাচ্ছিল না স্যার। এটা কে কি পাঠাইছো? ওমর কি পাঠাইছো এটা?
স্যার আমি আমার অ্যান্সার পেয়ে গেছি। তুমি একটা ছবি পাঠিয়েছো কই থেকে? চ্যাটে ওমর কি পাঠিয়েছে? 59 জি স্যার, ওয়েল্ডিং এর একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়েছিলাম, আমি অ্যান্সার পেয়ে গেছি। আচ্ছা, তাহলে মোল্টেন যে ফিলার মেটালটা থাকে, ফিলার মেটালের কাজ কি কি? এখন কি শোনা যাচ্ছে? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার ব্রেজিং এর স্যার বেস মেটালটা মেল্ট হচ্ছে না, এই কারণে স্ট্রেংথের কি হবে আর কি স্যার? স্ট্রেংথ কি কম হবে না? স্ট্রেংথ ডেফিনেটলি কম হবে। ব্রেজিং এর স্ট্রেংথ ডেফিনেটলি কম্পেয়ার টু যদি আদার ওয়েল্ডিং মেথডগুলোর সাথে কম্পেয়ার করো, তাহলে ব্রেজিং এর স্ট্রেংথ অনেক কম। এখানে যে সকল ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার হাই স্ট্রেংথের দরকার হবে, স্ট্রং বন্ডের দরকার হবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি ব্রেজিং ইউজ করতে পারবা না। জি স্যার। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। মোল্টেন যে ফিলার, দুটার অ্যাপ্লিকেশন আসলে ডিফারেন্ট। ব্রেজিং এর অ্যাপ্লিকেশন একরকম, আর হচ্ছে তোমার ওয়েল্ডিং এর অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে আরেক রকম। তো মোল্টেন ফিলার ম্যাটেরিয়াল যেটা, সেটা হচ্ছে যে কাজগুলো, এক নম্বর হচ্ছে ওয়েটস দ্য বেস মেটাল সারফেস। এই ওয়েটিং নিয়ে আমি একটু পরে আবার আসবো, ঠিক আছে? এটা আপাতত জাস্ট মাথায় রাখো যে ওয়েট করে বিল্ডিং বেস মেটালকে। 2 নম্বর হচ্ছে স্প্রেড অ্যালং দ্য জয়েন্ট, ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে হচ্ছে জয়েন্টের মধ্যে স্প্রেড হয়ে যায়, যাতে পুরো জয়েন্টটাই হচ্ছে ফিলার মেটাল দিয়ে কাভার হয়ে যায়। অ্যাডহেয়ার্স অ্যান্ড সলিডিফাইজ টু ফর্ম ব্রেস জয়েন্ট, এবং এই বেস মেটালের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গিয়ে সে ব্রেস জয়েন্ট তৈরি করে। এক্ষেত্রে ক্যাপিলারি ফ্লো যেটা প্লেজ মেজর রোল প্রডিউসিং গুড ব্রেজমেন্ট। যদি ক্যাপিলারি ফ্লোটা ঠিক মতো না হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রপার ব্রেজিং হবে না, সেক্ষেত্রে প্রপার জয়েন্টও হবে না, রিকোয়ার্ড জয়েন্ট স্ট্রেংথও অবটেইন করা সম্ভব হবে না, প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার লিকেজ প্রুফ জয়েন্টও অবটেইন করা সম্ভব হবে না। দ্য ফ্লাক্স, এক্ষেত্রে যে ব্রেজিং ম্যাটেরিয়াল থাকে, অর্থাৎ ব্রেজিং ফিলার মেটাল যেটা, সেটার মধ্যে আবার ফ্লাক্স থাকে, ঠিক আছে? অনেক সময় ব্রেজিং ফিলার মেটালের সাথে ফ্লাক্স থাকে, কিংবা আলাদাভাবে ফ্লাক্স ইন্ট্রোডিউসও করা যায়। দুইটা মেথডই করা যায়। এক নম্বর হচ্ছে ফ্লাক্সটার কাজ হচ্ছে যে ব্রেজিং, যখন হচ্ছে ফ্লাক্সটা মেল্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, ফিলার মেটাল, ইট ওয়েটস দ্য সারফেস টু বি ব্রেসড। অর্থাৎ ফিলার মেটালের সাথে যদি ফ্লাক্স থাকে অথবা আলাদাভাবে ফ্লাক্স অ্যাপ্লাই করা হয়, এই ফ্লাক্সের কাজ হচ্ছে সারফেসটাকে ওয়েট করা। তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে পানি যখন হচ্ছে মেঝের মধ্যে স্পিল হয়ে যায়, গ্লাস থেকে পানি পড়ে যায়, পুরো সারফেসটা কি ওয়েট হয়ে যায় একেবারেই? না স্যার, কিছুটা সময় লাগে। একটু সময় লাগে না? জি স্যার। মেটালের ক্ষেত্রেও তাই হয়। যদি ফ্লাক্স ইউজ করা হয়, ফ্লাক্সটার কাজ হচ্ছে, তুমি মনে করো যে এই ওয়াটারের ক্ষেত্রে যে সারফেসের উপর দিয়ে ওয়াটার অনেক সময় ফ্লো করে চলে যায়, কিন্তু সারফেসটা ভেজে না, এরকম কিছু ঘটে, তাই না? তো এক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে যদি আগে ওয়েট করে নেওয়া হয়, তাহলে সহজেই সেখানে মানে তোমার ওয়াটার অ্যাকুমুলেট করতে পারে, ঠিক আছে? ভেজা সারফেসের মধ্যে আরো বেশি পরিমাণে যদি তুমি ওয়াটার দাও, তাহলে সেটা হচ্ছে আরো বেশি পরিমাণে ভিজে মানে অ্যাট্রাক্ট হয়। আর এক্ষেত্রে ফ্লাক্সের কাজ হচ্ছে যে দুইটা যে বেস মেটাল আমরা জয়েন করতে চাচ্ছি, সেই বেস মেটালের সারফেসের মধ্যে সারফেসটাকে তারা প্রথমে ওয়েট করে দেয়, অর্থাৎ ভেজায় দেয়, ঠিক আছে? তারপরে যখন হচ্ছে ব্রেজিং যে ফিলার মেটাল, সে যখন মেল্ট হয়ে যায়, তখন হচ্ছে ওই ভেজা থাকার কারণে সে সহজ ক্যাপিলারি অ্যাকশনটা আরো বেশি ইজি হয়ে যায়, সে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে খুব সহজেই আরো মুভ করতে পারে, ঠিক আছে? এবং এই ফ্লাক্স যেটা প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করা হয় লো টেম্পারেচারে, মানে ফিলার মেটালের যে মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার, তার চেয়ে ফ্লাক্সের মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার কম থাকে, যার কারণে ফ্লাক্স প্রথমে মেল্ট হয়ে গিয়ে সারফেসটাকে ওয়েট করে, প্লাস হচ্ছে সারফেসের মধ্যে যে গ্রিজ কিংবা অয়েল আর অক্সাইড ফিল্ম থাকে, সেগুলোকে আবার ক্লিন করে ফেলে, ঠিক আছে? সেগুলো হচ্ছে ফ্লাক্সের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায়। ওকে, ফ্লাক্সের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেলে সারফেসটাও ক্লিন হয়ে গেল, সারফেসটা ওয়েট হয়ে গেল, ইটস রেডি ফর টেকিং দ্য ফিলার মেটাল। ফিলার মেটাল মেল্ট হয়ে যখন হচ্ছে সেখানে ইন্ট্রোডিউস হয়, ফিলার মেটাল করে কি, এই অক্সাইড যে ফিল্মগুলো তৈরি হয়, এই অক্সাইড ফিল্মকে সে আবার রিপ্লেস করে দেয়, ঠিক আছে? সরি, এখানে যে ফ্লাক্সটা থাকে, এই ফ্লাক্সটাকে আবার সে সেখান থেকে রিমুভ করে দেয়, বিকজ the capillary action between the base metal and the filler metal is at least several times higher than that between the base metal and the flux. বেস মেটাল এবং ফ্লাক্স, লিকুইড ফ্লাক্স এর মধ্যে যে ক্যাপিলারি অ্যাকশন, তার চেয়ে মেটাল ফিলার মেটাল এবং হচ্ছে বেস মেটালের মধ্যে যে ক্যাপিলারি অ্যাকশন, সেটা হচ্ছে মাচ হায়ার, and that is why when filler metal is melted, then the flux metal comes out of that joint and filler metal
stays into the gap between the parts to be joined. The filler তাহলে metal এখানে ফ্লাক্স হিসাবে কি ধরনের মেটেরিয়াল ব্যবহার করা হয়? এক্স্যাক্টলি আমার এখন এই মুহূর্তে মনে নেই। ফ্লাক্স ইউজ করা স্যার হয় জিঙ্ক ক্লোরাইড HCl এগুলো ব্যবহার করা হয় স্যার। সম্ভবত কোনো রেজিন টাইপের কিছু একটা। ইয়েস স্যার। সোল্ডারিং করার সময় এটা দেখো না যে কি একটা রজন ইউজ করে সারফেসটাকে ওয়েট করা, তো ওই সিমিলার টাইপের হচ্ছে ইয়ে ইউজ করা হয় যাতে হচ্ছে এটা মানে ক্লিনও হয়, একই সাথে হচ্ছে তোমার সারফেসটাকে ওয়েট করে দেয়। আচ্ছা, the flows between the narrow space and joint between স্যার the এই হ্যাঁ বলো স্যার ফ্লাক্স তো রিমুভ করা সম্ভব না, সম্ভব? কেন সম্ভব না? এটা তো Flux- ভিতরে আবদ্ধ হয়ে গেছে। না, ভিতরে আবদ্ধ হয়ে গেছে, এই জন্যই তো এখানে বলা হচ্ছে যে capillary attraction between the base metal and the filler metal is several times higher than that of the base metal and the flux. That is why যার শক্তি বেশি সে করবে কি, যার শক্তি কম তারে পুশ করে বের করে দিতে পারবে না। স্যার মনে করো তোমার সাথে তোমার মানে তুমি হচ্ছে বেস, ঠিক আছে, তোমার সাথে একজনের হচ্ছে জি, স্যার। বন্ধুত্ব বেশি স্ট্রং কম্পেয়ার টু আরেকজন, তাহলে তোমার কাছে স্পেসটা কে পাবে বেশি? যার সাথে তোমার বন্ধুত্ব ভালো। জি স্যার। অনেকটা সিমিলার টাইপের, যার সাথে অ্যাট্রাকশন ভালো, যার সাথে যার বেশি যায় সে তার সাথে থাকবে, বাকি ইয়াটাকে সে ফ্লাক্সটাকে সে কিক আউট করে দেবে। স্যার এই ক্ষেত্রে বেস মেটাল মেল্ট হওয়ার কোনো অপশন নেই? বেস মেটালের মেল্টিং পয়েন্ট হচ্ছে অনেক উপরে কম্পেয়ার টু দ্য মেল্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ফিলার মেটাল, বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা, এখন ব্রেজিং এর ক্যারেক্টারিস্টিক এর মধ্যে হচ্ছে যে ন্যারোয়ার দ্য জয়েন্ট, জয়েন্ট যত ন্যারো হবে ক্যাপিলারি ফ্লো তত বাড়বে, তাই না? ক্যাপিলারি অ্যাকশনে তো ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে খুব স্মল স্পেস হতে হবে। The joint upon cooling room temperature will be found filled with solid filler metal থাকবে জয়েন্টের মধ্যে, and flux will be found on the joint periphery. জয়েন্ট যেখানে শেষ হয়েছে, ফিলার মেটাল যেখানে শেষ হয়েছে ওখানে এসে তোমার হচ্ছে ফ্লাক্স ম্যাটেরিয়াল যেগুলো সেগুলো জমা হয়ে থাকবে, বাট সেগুলোকে অবশ্যই ক্লিন করে ফেলতে হবে, আদারওয়াইজ দে উইল কজ করোশন। ওকে, and high fluidity of the molten filler metal is also an important factor to obtain successful brazing joint. যদি আবার হচ্ছে ফিলার মেটালের ফ্লুইডিটি বেশি না থাকে, অর্থাৎ লিকুইড খুব মানে ভিসকোসিটি অনেক বেশি থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আবার হচ্ছে এই মানে তোমার ব্রেজিং জয়েন্ট অবটেইন করা ডিফিকাল্ট। সেক্ষেত্রে ফ্লুইডিটি অবশ্যই ভালো হতে হবে, কারণ এক এক ম্যাটেরিয়ালের ফ্লুইডিটি এক এক রকম, সো সব ম্যাটেরিয়াল ফিলার মেটাল হিসেবে ইউজ করা যাবে এমন না। ডিফারেন্স বিটুইন ব্রেজিং এন্ড ওয়েল্ডিং, একজন কোশ্চেন করেছিল যে ব্রেজিং এর স্ট্রং জয়েন্ট পাওয়া যায় কিনা, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা একটা কম্পারিজন আছে যে ব্রেজিং এবং ওয়েল্ডিং এর মধ্যে। যে ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বেস মেটাল কিন্তু ফিউশন পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হয় না, বেস মেটালকে জাস্ট হিট করা হয় আনটিল দ্য ফিলার মেটাল ইজ মেল্ট। ওকে, এন্ড ইন দ্য কেস অফ ওয়েল্ডিং টু সারফেসেস টু বি জয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি মেল্ট, দুটো সারফেস মেল্ট হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে ব্রেজিং অ্যালয় ক্যাপিলারি অ্যাকশনের মাধ্যমে জয়েন্টের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে সলিডিফাইজ অলমোস্ট অ্যাট দ্য সেম প্লেস, একেবারে যে প্লেসে হচ্ছে তোমার ওয়েল্ডিং করা হয় সেই প্লেসেই হচ্ছে মোল্টেন মেটালটা জয়েন হয়, বাট ক্যাপিলারি অ্যাকশনের ক্ষেত্রে যেখানে মেল্ট করা হচ্ছে, মেল্ট হয়ে সেটা হওয়ার হচ্ছে ক্যাপিলারি অ্যাকশনের কারণে সে ফ্লো হচ্ছে, ঠিক আছে? A welded joint achieves penetration into the base metal. আমরা দেখছিলাম না ওয়েল্ড জোন মেটালার্জি আর হচ্ছে আমরা হচ্ছে ওয়েল্ড জোন টার্মিনোলজি যখন দেখেছিলাম যে পেনেট্রেশন একটা টার্ম ছিল, তাই না? অর্থাৎ বেস মেটালের মধ্যে এফেক্ট করে, বাট ইন দ্য কেস অফ ব্রেজিং বেস মেটালের মধ্যে এটা কিন্তু এফেক্ট করে না, নো পেনেট্রেশন ইনটু দ্য বেস মেটাল, বেস মেটাল যা আছে তাই থাকে। স্যার হ্যাঁ বলো। এই তাতালের যে কাজ, এটা কি ব্রেজিং বলা যেতে পারে? শোল্ডারিং, ব্রেজিং আর শোল্ডারিং এর মধ্যে পার্থক্য তো বললাম, যে শোল্ডারিং আর ব্রেজিং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে থার্ড মেটাল যেটা ইউজ করা হয় তার টেম্পারেচার যদি 400 মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার যদি হচ্ছে 427 এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে ব্রেজিং, আর যদি 427 এর চেয়ে কম হয় তাহলে সেটা হচ্ছে শোল্ডারিং। স্যার এখানে তো মেটাল সবগুলো সেম হতে হবে?
না, এখানে ডিসিমিলার মেটাল হলে কোনো সমস্যা নেই, এটা ওয়ান অফ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ব্রেজিং। ঠিক আছে, আসতেছি অ্যাডভান্টেজ বলে। তো এক্ষেত্রে যে ম্যাটেরিয়ালগুলো ফিলার মেটাল হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, কপার, জিঙ্ক, গোল্ড, নিকেল, এগুলো হচ্ছে ফিলার মেটাল হিসেবে ইউজ করা যায়। এবং এক্ষেত্রে ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে হিটিং তো অবশ্যই করতে হবে, ফিলার মেটাল মেল্ট করতে হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম ফর প্রপার জয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য বেস মেটালকেও হিট করতে হবে, বাট নট আনটিল দ্য আপ টু দ্য মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচার। ঠিক আছে, ওয়ার্কপিসকে ব্রেজিং টেম্পারেচারে হিট করতে হবে। এবং মেথড অফ হিটিং, বিভিন্ন ধরনের মেথড আমরা ইউজ করতে পারি। ঠিক আছে, এটা ডিপেন্ড করে যে তোমার ইকোনমিক কোন মেথডটা ইউজ করলে কোন বেটার হবে, কোন মেথডটা ইউজ করলে ইজি হবে। ঠিক আছে, এগুলোর উপর বেস করে মেথড অফ হিটিং চুজ করা যায়, সব ধরনের হিটিং মেথড ইউজ করা যাবে। ঠিক আছে, and the method of heating actually কিছু জিনিস কনসিডার করতে হবে, টাইপ অফ জব, নাম্বার অফ জবস টু বি ব্রেসড, অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য রিকোয়ার্ড ইকুইপমেন্ট, দ্য কস্ট অফ দ্য রিকোয়ার্ড ইকুইপমেন্ট, এগুলোর উপর বেস করে মেথড অফ হিটিং আমাদেরকে চুজ করতে হবে ফর ব্রেজিং, পারপাস অফ ব্রেজিং। তো অ্যাডভান্টেজেস যেগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিসিমিলার মেটাল ক্যান বি জয়েন্ট, যেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে ডিসিমিলার মেটাল জয়েন করা ভেরি ডিফিকাল্ট। ঠিক আছে, প্রপারলি ব্রেস জয়েন্ট আর প্রেসার টাইট। ঠিক আছে, লিকেজ প্রুফ হয়। ঠিক আছে, ওয়েল্ডিং জয়েন্ট হচ্ছে লিকেজ প্রুফ হয়, সো এটা সিমিলার। তারপরে হচ্ছে পিচেস অফ গ্রেটলি ডিফারেন্ট থিকনেস। ওয়েল্ডিং করা কিন্তু ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে কিন্তু স্মল থিকনেস আর লার্জ থিকনেসের দুইটা প্লেট যদি আমরা জয়েন করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, কারণ হচ্ছে এই লার্জ থিকনেসেরটাকে মেল্ট করতে করতে এটা হচ্ছে বার্ন হয়ে যাবে স্মল থিকনেসেরটা। বাট in this case it is very possible to obtain the pressure, the joint between the different thicknesses of the material. And then the brazing has the ability to preserve protective metal cladding, that means মেটালের উপরে যদি কোনো কোটিং কিংবা আদার কিছু করা থাকে, ঠিক আছে, সেগুলো কিন্তু এফেক্টেড হবে না ব্রেজিং এর মাধ্যমে, যেটা ওয়েল্ডিং করলে কিন্তু এফেক্টেড হবে, কারণ বেস মেটালটা মেল্ট হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কিন্তু বেস মেটাল মেল্ট হচ্ছে না, যার কারণে যদি কোনো প্রোটেক্টিভ কোটিং দেওয়া থাকে মেটালের উপরে তাহলে সেই প্রোটেক্টিভ কোটিংটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে, তার ক্যারেক্টারিস্টিক্সে লুজ করবে না। ব্রেজিং ক্যান ফেব্রিকেট লার্জ অ্যাসেম্বলিজ ইন স্ট্রেস ফ্রি কন্ডিশন। ওকে, স্ট্রেস ফ্রি কন্ডিশন এই কারণে বলা হচ্ছে যে এক্ষেত্রে কিন্তু বেস মেটাল যেহেতু মেল্ট করা হচ্ছে না, দেয়ার ইজ নো মিসম্যাচ অফ স্ট্রেস। ওকে, যার কারণে কোনো ধরনের ইন্টারনাল স্ট্রেস ডেভেলপ করবে না, এই কারণে হচ্ছে লার্জ অ্যাসেম্বলি গুলো হচ্ছে তোমার জয়েন করা সম্ভব উইথ স্ট্রেস ফ্রি কন্ডিশন, দ্যাট মিন্স কোনো রেসিডুয়াল স্ট্রেস ছাড়াই জয়েন করা সম্ভব। ব্রেজিং প্রিজার্ভস স্পেশাল মেটালজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য মেটাল। যে বেস মেটাল দুটো জয়েন করা হচ্ছে তার যে মেটালজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক তার মধ্যে কোনো চেঞ্জ হয় না। আমরা দেখেছি যে ওয়েল্ড জোন মেটালজি যখন আমরা দেখছি যে যখন জয়েন করা হয় তখন হচ্ছে হিট এফেক্টেড জোনের মধ্যে গ্রেন বেস মেটালের যে গ্রেন গুলো থাকে তারা হিউজলি এফেক্টেড হয়। রেগুলার গ্রেন গুলো দেখা যায় ল্যামেলার গ্রেন কিংবা হচ্ছে কোর্স গ্রেন, ফাইন গ্রেন, এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের গ্রেন তৈরি করে। ঠিক আছে, বাট ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা নাই। ব্রেজিং ক্যান মেনটেন প্রেসিশন প্রোডাকশন টলারেন্স, অর্থাৎ দুইটা পাইপের মধ্যে যে জয়েন করার ফলে যে হচ্ছে ডাইমেনশনাল চেঞ্জ সেটা থাকে না, ভেরি স্মল, বাট যখন হচ্ছে ওয়েল্ডিং করে দুইটা পাইপকে জয়েন করা হয় তার মধ্যে ডাইমেনশনাল ডিফারেন্স দেখা যায়। ব্রেজিং ক্যান, এটা অটোমেটেড করা সম্ভব, আবার সেমি অটোমেটিক মিনসে ইউজ করা যাবে তো প্রোডাকশন রেট বাড়ানোর জন্য, অ্যান্ড প্রসেস ক্যান বি মোর ইকোনমিক্যাল অ্যান্ড কুইকলি। ঠিক আছে, ভেরি খুব তাড়াতাড়ি ওয়েল্ডিং করা সম্ভব ব্রেজিং এর মাধ্যমে। One of the disadvantages is the size limitation. Okay, the parts to be braced of major importance. The outer area to be braced must be heated. Okay, যে লোকেশনটাকে ব্রেস করা হচ্ছে সেটা অবশ্যই হিট করতে হয়। যদি হেভি সেকশন হয়, লার্জ হেভি প্লেটস ক্যানট বি ইজিলি ব্রোট টু দ্য টেম্পারেচার। যে টেম্পারেচারে হচ্ছে ব্রেজিংটা অকার করবে সেই ফিলার মেটালে যে মেল্টিং পয়েন্ট টেম্পারেচারে রিচ করা সেই টেম্পারেচারে সহজে রিচ করতে পারে না হেভি প্লেট যদি হয়, সেক্ষেত্রে সাইজ লিমিটেশন আছে। ব্রেজিং রিকোয়ার্স টাইটলি ম্যাটিং পার্ট। ম্যাটিং পার্টটা খুবই ক্লোজ টলারেন্স থাকতে হয়, এর জন্য এক্সপেন্সিভ মেশিনিং প্রয়োজন হয়। ঠিক আছে, যাতে হচ্ছে দুইটা সারফেস খুব কাছাকাছি থাকে, যত স্মল ডিস্টেন্স হবে সারফেস দুইটার মধ্যে তত বেটার ক্যাপিলারি অ্যাকশন পাওয়া যাবে। The flux residues if not properly removed can cause corrosion. একটু আগে এটা বললাম যে ফ্লাক্স যেগুলো হচ্ছে বাইরে বের হয়ে আসবে, সেই ফ্লাক্স গুলোকে যদি প্রপারলি রিমুভ করা না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তারা ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে করোশন ঘটাতে পারে। ব্রেসড জয়েন্ট ডু নট গিভ স্যাটিসফ্যাক্টরি রেজাল্টস when at elevated temperature. Why? কেউ বলতে পারবে কেন?
এই কেউ বলতে পারবে এটা? স্যার এলিভেটেড টেম্পারেচার কি স্যার? স্যার ওই লেডটা গলে যায়। হাই টেম্পারেচার যত বাড়াবা ব্রেজিং এর যে বেস মেটালটা আছে অর্থাৎ ফিলার মেটাল যেটা আছে সেই ফিলার মেটালটার গলে যাবে। বেড়ে যাবে না, স্ট্রেংথ কমে যাবে না টেম্পারেচার বাড়ার সাথে সাথে, ও হ্যাঁ স্যার। যার কারণে এটা হচ্ছে তখন স্যাটিসফ্যাক্টরিলি পারফর্ম করবে না। ওকে, assembly of pipes, fittings, carbide tip tools, heat exchanger, electrical parts, leak tight joints, pressurized vacuum system, বিভিন্ন পারপাসে হচ্ছে ব্রেজিং ইউজ করা যেতে পারে। ব্রেজিং এর মতোই আরেকটা জিনিস হচ্ছে ব্রেস ওয়েল্ডিং, এটা আরেকটা নাম হচ্ছে ব্রোঞ্জ ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, ব্রোঞ্জ স্যার ওয়েল্ডিং আজকে এতটুকু থাক স্যার। আজকে থাক স্যার। এটা শেষ করে দিই। স্যার নেক্সট ক্লাসে আমরা হচ্ছে মেটাল ফর্মিং প্রসেস করব। স্যার আজকে এতটুকু বেশি নেই, আজকে থাকুক স্যার স্যার, আজকে এতটুকুই থাক। এই মাত্র 4-5টা অনেক পড়ে ফেলছি স্যার আজকে। মানে ডিফারেন্স বেশি না, খুবই অল্প। একটু ওয়েট করো, 10 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ওকে স্যার টাইম শেষ স্যার। স্যার স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকতে স্যার চোখ ঝলসে যাচ্ছে তো স্যার। স্যার আজকে রাত দিয়ে না স্যার আজকে। স্যার একটু পরে নামাজও আছে স্যার। স্যার 3টে ক্লাস করছি তো আজকে স্যার, Right. না ক্লান্ত স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক। আমরা থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লাসে হচ্ছে ব্রোঞ্জ স্যার নাম ও একটু বাকি ছিল, ঠিক আছে।